OK。日本語能力試験スーパー模試 N4、N5 模擬テスト N5 第1回懲戒এখানে একটা কথা বলছে না মগি টেস্ট, তো এই মগি টেস্ট কথাটা হচ্ছে আমরা যে বলি না যে হচ্ছে মক টেস্ট, এটাকে জাপানিজ ভাষায় মগি টেস্টও বলে। হ্যাঁ, তার মানে আপনি একটা মক টেস্ট দিচ্ছেন। হ্যাঁ, অ্যান্ড এই মক টেস্ট দেওয়ার সময় যে এখন থেকে যে কদিন ক্লাস হবে আপনারা যেটা ফলো করবেন সেটা হলো আপনি এক্সামের সময় আপনার কনসেন্ট্রেশন যেমন থাকবে ঠিক ওই রকম। তার মানে আপনি আপনার মস্তিষ্ককে বোঝাতে চান যে আমি একটা কঠিন প্রশিক্ষণ নিচ্ছি, অর্থাৎ আপনার প্রশিক্ষণ যত কঠিন হবে আপনার যুদ্ধ তত সহজ হবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ এখন আপনি যেহেতু প্রশিক্ষণে আছেন বেশি পরিমাণ কষ্ট করবেন, তাহলে আপনার যুদ্ধ হবে সহজ ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, তো এখন থেকে শুরু হচ্ছে, আমরা একদম লাস্ট পর্যন্ত শুনি, এরপরে হচ্ছে পরবর্তী কথা হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ,問題1、問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。二人はいつ映画に行きますか？映画を見に行きませんか？いいですね。私の暇な日は日曜日だけですが。じゃあ、日曜日に行きましょあ、でも、今度の日曜日は10日ですよね。11日はテストですよ。テストが終わってから行きましょう。う。そうですね。じゃあ、そうしましょ二人はいつ映画に行きますか？う。2番、学校で先生と学生が話しています。学生はこの後何をしますか？リンさん、作文は終わりましたか？すみません。まだです。家に帰って、今晩書いて、明日持ってきます。いいえ、今ここで書いてください。私は4時まで学校にいますから、書いて持ってきてください。はい。どこに持って行きますか？私の部屋に持ってきてください。待っていますよ。学生はこの後何をしますか？3番、男の人と女の人が話しています。女の人は明日何時に駅に来ますか？山本さん。明日は駅で会いましょう。何時にしましょうか？電車の時間は8時ですから、5分前でいいですか？でも、朝は駅がとても混んでいますから、もっと早くしませんか？じゃあ、10分前に行きます。女の人は明日何時に駅に来ますか？
4番、男の人がお店の人と話しています。男の人が買う切手はどれですか？すみません。200円の切手を2枚と50円の切手を3枚ください。はい。あ、すみません。200円の切手は1枚しかありません。100円の切手を2枚でもいいですか？はい、それでいいです。男の人が買う切手はどれですか？5番、家で女の人と男の人がパーティーの用意をしています。男の人は何を買ってきますか？パーティーまであと2時間ですが、掃除は終わりましたか？ええ、もう終わりました。ケーキも買ってきたし、飲み物も冷蔵庫に入れてあります。あとは料理だけです。あ、テーブルに置く花を忘れていました。じゃあ、買いに行きます。料理はお願いしますね。男の人は何を買ってきますか？6番、家で女の人が話しています。玄関はどうなりますか？玄関は掃除してありますから、スリッパを並べてください。今日来る人は4人です。それから、靴箱の上に絵を置いてください。動物の絵じゃなくて、花の絵です。玄関はどうなりますか？7番、駅で女の人が男の人と電話で話しています。女の人はどのバスに乗りますか？今、駅に着きました。そうですか。じゃあ、8番のバスに乗って、桜郵便局というところで降りてください。10分ぐらいです。1番のバスですね。駅の前の、いいえ、違いますよ。8番です。はい、わかりました。あそこのパン屋でケーキを買っていきますね。ありがとうございます。じゃあ、郵便局の前で待っています。女の人はどのバスに乗りますか？問題2。問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。二人は
駅まで何で行きますか？時間がありませんね。駅までタクシーで行きましょでも、タクシーは高いです。バスの方が安いですよ。う。そうですね。でも、バスの時間がわかりません。あ、バスが来ましたよ。ちょうどいいですね。走りましょう。二人は駅まで何で行きますか？2番、天気予報を聞いています。明日の天気はどうなりますか？今日は暖かくてとてもいい天気でしたね。明日、金曜日もいい天気ですが、土曜日は雨になるでしょう。日曜日は雨は降りませんが、曇っていて寒くなります。月曜日も同じです。洗濯は金曜日にした方がいいですよ。明日の天気はどうなりますか？3番、学校で女の人と男の人が話しています。女の人の家の近くに何がありますか？佐藤さんの家は学校に近くていいですね。うちは遠いので大変です。でも、近くにお店がないので、買い物が大変です。私もそうです。家の近くにお店が欲しいですよね。でも、山田さんの家は駅に近いから便利でしょ？女の人の家の近くに何がありますか？4番、店で男の人と女の人が話しています。女の人はどの犬を飼いますか？どの犬がいいですか？みんな可愛いですね。あの子、いいですね。足が短いの。ああ、あれですね。白いの。右の耳と前の足が黒いのです。とても元気な犬ですよ。あれにします。女の人はどの犬を飼いますか？5番、女の人と男の人が話しています。女の人は昨日何をしましたか？女の人です。昨日は雨でしたね。ええ。日曜日はいつも散歩をしたり洗濯をしたりしますが、昨日は雨だからできませんでした。だから朝から晩まで家で勉強していましたよ。私もそうです。ああ、でも、夕方買い物に行きましたけど。女の人は
昨日何をしましたか？6番、店で女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますか？あのシャツを見せてください。はい、白いのですね。どうぞ。同じ形で黒いのはないですか？黒はないんですが、青はあります。ああ、そうですか。じゃあいいです。ありがと男の人は何を買いますか？う。問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、ケーキが買いたいです。何と言いますか？ 1、すみません。ケーキを買いましょう。2、このケーキをください。3、このケーキを買ってください。2番、朝、家を出ます。何と言いますか？ 1、ただいま、2、失礼します。3、行ってきます。3番、友達が荷物を持ってドアの前にいます。何と言いますか？ 1、開けましょうか？ 2、つけませんか？ 3、閉めてください。4番、ズボンが買いたいですが、長いです。何と言いますか？ 1、あまり短くありません。 2、少し短くなってください。3、少し短くしてください。5番、子供が病院で遊んでいます。何と言いますか？ 1、うるさいですよ。2、大きいですよ。3、有名ですよ。
問題4、問題4は、絵などがありません。文を聞いて、1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番。明日、学校に行きますか？ 1、いいえ、休みですから。2、はい、行ってらっしゃい。3、いいえ、誰もいません。2番。ありがとうございました。1、いいえ、どうしました？2、いいえ、どういたしまして。3、はい、どういたしました。3番。その本を貸してくださいませんか？ 1、はい、借りてください。2、これは私の本です。3、いいですよ。どうぞ。4番。本田さんはいますか？ 1、もう帰りましたよ。2、図書館にありますよ。3、本はいりませんよ。5番。リンゴはいくらですか？ 1、3つです。2、100円です。3、食べに行きます。6番。駅まで何で行きますか？ 1、3分です。2、はい、何ですか？3、自転車です。これで模擬テスト N5 第1回聴解を終わります。এটা শেষ হলো। আমি এখন আপনাদেরকে এটার আনসার শিটটা দেখাবো। আপনারা হচ্ছে ধরেন 2 মিনিটের মধ্যে দেখবেন যে আপনি কত পান, হ্যাঁ? নিজেকে নিজে যাচাই করবেন। এরপরে একটু সবার থেকে শুনবো যে কে কত পাইলেন। এরপরে এটাকে আমি আবার এক্সপ্লেনেশন করবো ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ? ওকে, তো আমি আনসার শিটটা একটু শেয়ার দিচ্ছি। আনসার শিটটা এইটা। ওকে, আর লিসেনিং আনসার হচ্ছে এইটা তো? এইটা। ওকে, আমি শেয়ার দিচ্ছি। হ্যাঁ, এইটা। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন। এই যেমন লিসেনিং ৬০ যে লেখা না, এটা আর কি, হ্যাঁ? এই টোটালটা তো দেখা যাচ্ছে না।
একটু করে দিই এইটা, হ্যাঁ এই যে এই রঙেরটা, সাদাটা না। ওকে, আশা করি আপনাদের এটা হয়ে গেছে। দেখা এতক্ষণ হয়ে যাওয়ার কথা আর কি। তো আমরা 55-তে আমরা হচ্ছে একটু শুনি কার কয়টা হয়েছে, মেসেজ অপশনটা খুলে দিই, এটা ভাবছি আর কি। তো যেটা ইস্যুস যে হচ্ছে ওকে, এটা শুনে যদি দেখেন যে কারো 22টা হয়েছে, 20-এর উপরে হয়েছে, সে মোটামুটি মানে সে একটু আনসিন থাকতে পারেন যে আপনার মোটামুটি হচ্ছে, আপনি মোটামুটি 20টার উপর হবে লিসেনিং। হ্যাঁ, এই লাস্টের অংশে এই যে। তো যাদের কম হয়েছে তারা কেউ প্লিজ পরের এক্সপ্লেনেশন বাদ দিয়েন না, কারণ হচ্ছে তাইলে আপনি ঝামেলায় পড়বেন। অ্যান্ড এখন যাদের 20টা হচ্ছে, রিয়েলি পরীক্ষায় তাদের 16 থেকে 17টা হবে বা 13-14টা হবে, এর বেশি হবে না। আর এর বেশি কিন্তু হবে না, এটা বাস্তবতা আর কি। হ্যাঁ, যারা আগেই পিডিএফ নেওয়ার জন্য আমাকে নক দিয়েছেন, তারা এখন আর নতুন করে কেউ নক দিয়েন না প্লিজ, কারণ আপনাদেরকে অটোমেটিক আপনারা পিডিএফ পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, কিন্তু যারা আগেও নেন নাই এখনও নেন নাই, তারা চাইলে এখন নিতে পারেন আর কি। তো যেহেতু আগে আপনারা একবার নক দিচ্ছেন, আবার এখনও নক দিচ্ছেন, এটা সামলানো টাফ। এই জন্য যারা একদমই পান নাই তারা হচ্ছে আজকে পাবেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, টেনশন নাই। তো আমরা হচ্ছে এটা এক্সপ্লেনেশন দেখলাম, এখন কার কয়টা হয়েছে একটু দেখি। হ্যাঁ, আমি একটু অপশনটা খুলে দিচ্ছি। অপশনটা খুলে দিচ্ছি, আপনারা একটু কথা বলেন সবাই যে আসলে কী অবস্থা। হ্যাঁ, কার কয়টা হয়েছে একটু জানান, আমি দেখি, দেখলে আমি বুঝতে পারবো না, বা কয়েকজনে তো খুব ভালো মতোই চিনি, সমস্যা নেই। ও 20, 21, 15, 18, অর্থাৎ ওই যাদের যাদের 20-এর নিচে হয়েছে এই লিসেনিংয়ে, তারা কিন্তু খুবই 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 রিস্কে আছেন ভাই। এটা মানে মানে মাইনে নেওয়ার মতো না যে কত রিস্কে আছেন। যেহেতু রিস্কে আছেন, এই কয়দিন আর ঘুমানো যাবে না প্লিজ। আপনারা এই কয়দিন সেই পরিমাণ গাম্বাতে করবেন, সর্বোচ্চ লেভেলের। আর যারা এপ্রিল সেশনে অ্যাপ্লাই করে ফেলছেন অলরেডি, তারা তো কোনোভাবেই এই জেএলপিটি মিস করা যাবে না। হ্যাঁ, জেএলপিটি মিস মানে আপনি বিশাল একটা অপরচুনিটিস হাতছাড়া হয়ে গেল আপনার। হ্যাঁ, না এখানে মার্কের বিষয়টা আমারে অনেকে কোশ্চেন করেন, মার্কের বিষয়টাতে আমি খুবই অবিশ্বাসী। এখানকার যে মার্ক আছে বা জেএলপিটির মার্ক হচ্ছে, আপনি কোনোভাবেই জেএলপিটির মার্কিংয়ে কেউই এক্স্যাক্ট তথ্য দিতে পারবেন আপনার, আপনি এটা শিওর থাকেন। হ্যাঁ, এটা শিওর থাকেন যে কেউ আপনাকে একদম এক্স্যাক্ট তথ্য দিতে পারবে না। তো মার্কিংয়ের বিষয়টা নিয়ে কেউ, আমি এখানে একবারও বলি না আপনাদেরকে কার কয়টা হয়েছে, বাট এখানে আপনারা হচ্ছে যে এটা ইনশিওর করবেন যে কয়টা হয়েছে আপনার। হ্যাঁ, কয়টা হয়েছে। এখন হচ্ছে আমি এটার এক্সপ্লেনেশনটা করে দেবো আপনাদেরকে আস্তে আস্তে, অ্যান্ড যারা অনেকগুলা হয়েছে তারাও শুনতে পারেন, আর যারা একটাও হয় নাই তারা শুনতে থাকেন ইনশাল্লাহ। 30টা তো কারোই হয় নাই, কারণ 30টা তো লিসেনিং নাই, আপনি 30টা কেমনে হয়। ওকে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, প্রতিদিন ক্লাস নিব, কিন্তু হচ্ছে আমার তো N3-র ক্লাস আছে, N3-র N4-এর ক্লাস আছে, তো এই জন্য দুঃখিত। আসলে প্রতিদিন নিতে পারলে আমার অনেক ভালো লাগতো, এটা হয়তো বা শিওর, বাট আমার প্রতিদিনই ক্লাস আছে। তো হচ্ছে N3 আছে, N4-এর আছে, তো
এই জন্য হচ্ছে একটু ঝামেলা, নইলে প্রতিদিন নিতাম। বাট এখন থেকে যেটা করবো, যেমন আজকে লিসেনিংটা অনেক মানে এক্সপ্লেইন করে বোঝাবো। যাদের সময় আছে অবশ্যই তো তারা ক্লাসটা করবেন, যাদের প্রয়োজন। আর যাদের প্রয়োজন নেই তাদের তো আসলে প্রয়োজনই নেই, তারা হচ্ছে আর কেন করবেন। বাট আমি যেটা বলি, যেটা মনে করি যে সবারই প্রয়োজন। কারণ হচ্ছে আপনি হয়তোবা মনে করতেছেন যে আমি হয়তোবা ধরেন আপনার হয়ে গেছে কোনোভাবে, যদি এরকম হয়, বাট আপনাকে এখন এই লিসেনিং থেকে যেটা মেইন করতে হবে যে আপনার কয়টা হয়েছে এটা বড় ব্যাপার না। বড় ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা শব্দ আপনি বুঝছেন কিনা। যদি এখন প্রত্যেকটা শব্দ বোঝেন, তো আপনি পরীক্ষার সময় প্রত্যেকটা শব্দ বুঝবেন। আর যদি এখন না বোঝেন, তাইলে পরীক্ষার সময় হয়তো বা আপনার দেখছে ঝড়ে যে বগ মারার বিষয়টা আছে না, আমরা তো গ্রামের মানুষ, বা গ্রামে যারা আছেন তারা জানেন, এই দাদিদের কাছ থেকে এই গল্প শোনা হয়। তো দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার সময় কিন্তু এরকম হবে না। হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় অনেকে মাথা গরম হয়ে যাবে, অনেকে পাগল হয়ে যাবেন যে এই কী অবস্থা, বা অনেকে অনেক সমস্যায় পড়বেন। তো যদি যেটা হবে যে আপনি যদি অর্থটা বোঝেন, তাহলে মোটামুটি আনসার করে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, টেনশন নেই। ওকে, আমরা এই লিসেনিংটা প্রথম থেকে ধরেন, আমাদের এখানে লিসেনিংটা 23 মিনিটের, তো আধা ঘন্টার মতো লাগবে আর কি আমাদের ক্লাসটা ফুল। তো যাদের খুব ধৈর্য আছে আধা ঘন্টা ভালো মতো শুনতে পারেন। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। তো আমি আপনাদের ক্লাস এখন যা আছে, এবং এই যে ভয়েস অফ অন করে দিলাম, সবার প্রতি আমি ব্যাপক হ্যাপি। যার একদম কম হয়েছে তার প্রতিও আমি ব্যাপক হ্যাপি, যে আপনি অন্তত নিজেকে যাচাই করতেছেন, এটা বিশাল। তো আপনাদের গ্রুপে আজকে ধরেন এই 500-600 যাই জয়েন করছেন আপনারা, তো এর মধ্যে একটা আইডি থেকে আমি খুবই বিরক্ত। আপনার ভিডিও যখন দেখবেন তখন দেখবেন মরিয়ম আক্তার সান, আপনি কেন রে ভাই, আপনি জাপানের মতো একটা দেশে আসবেন, এরকম একটা ক্লাস করতেছেন, সবাইকে বলতেছি, সবাই কত সুন্দর কথা শুনছে, আপনাকে দুবার আমি ক্লাস থেকে বের করে দিছি। আমি চাইলে বলক দিতে পারতাম আপনাকে, দেই নাই, যে না একটু পানিশ করি আবার আসুক, ক্লাসটা করুক। কিন্তু আপনি বারবার হ্যান্ড রেজ করেই যাচ্ছেন। এইটা মানে একটু ডিসগাস্টিং। আপনি যদি এরকম মানে অবুঝপানা নিয়ে জাপানে আসেন, তো সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার হয়তো বা অনেক ভালো হবে, বাট আমাদের দেশের তেমন একটা ভালো কিছু বই আসবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তো প্লিজ আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করবেন যে এখানে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ অনেক মানুষ, আমার কারণে অন্য একজনের ডিস্টার্ব হবে, এটা কেমন যেন না, একটু একটু কাশি আর কি। হ্যাঁ, জাপানিজ ভাষায় বললে ওরা বলবে ও কাশি, অদ্ভুত। তো এটা আপনি একটু প্লিজ চেষ্টা করিয়েন ক্লাস ওরিয়েন্টেড হওয়ার জন্য। তো থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আমি এখন থেকে লিসেনিংটা প্লে করে এক এক করে বাংলা বলে দিচ্ছি, এক লাইন করে। হ্যাঁ, আপনারা একটু সবাই বোঝার চেষ্টা করেন সবাই। অ্যান্ড যারা বোঝেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আপনি পারেন, মাশাআল্লাহ, আপনাকে আল্লাহ আরও পারার তৌফিক দান করুক। অ্যান্ড যারা একটু কম বোঝেন আর কি বিষয়টা, আর যেমন আমিও কম বুঝি, আমার মতো যারা আছেন তারা ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিয়ে করতে থাকেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, ওকে, লেটস। 日本語能力試験 নিহঙ্গ নৌরিয়কু শিকেন মানে জাপানিজ ভাষার দক্ষতার পরীক্ষা। দক্ষতা তো বোঝেন। হ্যাঁ, スーパー模試 N4、N5 模擬テスト মুগি টেস্ট, মক টেস্ট। N5 第1回聴解 問題1、問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。 হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে কথা বলছে। এখানে আমাদের মেইন যেটা, এই যে এখন যে কোশ্চেনটা বলবে, আপনি যখন কোশ্চেন হাতে পাবেন, আপনি লিখে ফেলবেন টুপ করে যে কে কি চাইলো কোশ্চেনটা। হ্যাঁ, এটা আপনার জন্য খুবই বেনিফিটেড হবে। 映画に行きますか？映画を見に行きませんか？ এখানে প্রথমে যে কোশ্চেনটা করলো যে এইগা মিনি খিমাস্কা, যে মুভি দেখতে যাবে কি, তো আমি হইলে যেটা করতাম, এইগা মিনি খিমাস্কা, এটা অর্থ তো আমি জানি যে ছবি দেখতে যাবে কি, আমি জাস্ট এখানে লিখে রাখতাম স দে
যাবে কি, যা কি, অর্থাৎ চারটা কথা, ছবি দেখতে যাবে কি, যত ওইটা দেখলে আমার মনে হয় ও আচ্ছা এটা দেখতে যাবে। এরপরে বললো যে এই গা মি নি ইকিমাসেন কা, যে মুভি দেখতে যাবেন কি, অর্থাৎ ভার্বের স্টিমের সাথে মাসেন কা, হ্যাঁ, যে কোনো কিছুর জন্য অফার করা। মি নি ইকিমাসেন কা, দেখতে যাবে কি, খেতে যাবে কি, হ্যাঁ, তাবে মাসেন কা, নমি মাসেন কা, এরকম কথা বলবে। অর্থাৎ তখন বুঝবেন একজন আরেকজনকে অফার করছে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। いいですね。 ঠিক আছে অথবা হচ্ছে ই দেশনে মানে কি, ঠিক আছে, তার মানে এটা হলো ওই যে লোকটা সে হলো কি সম্মতি জানাইছে। হ্যাঁ, সম্মতি তো জানানো বোঝেন। 私の暇な日は日曜日だけですが、 যে অতাশিনো হিমা নাহি, হিমা না, হিমা মানে হলো অবসর, ফ্রি। হ্যাঁ, যতাশিনো হিমা না হি ওয়া নিচিয়বি দাকে দেস গা, যে আমার অবসর সময় হলো শুধুমাত্র রবিবার, শুধুমাত্র দাকে। হ্যাঁ, দাকে মানে কি শুধুমাত্র। হ্যাঁ, 私の暇な日は日曜日だけですが、 じゃあ、日曜日に行きましょ যা নিচিয়বি নিকি মাসো। এখন মেয়েটা যেহেতু বলছে যে আমার ফ্রি সময় হলো শুধুমাত্র আপনার রবিবার, তো ছেলেটা বলছে তাইলে আমরা রবিবারেই যাব। এরপর কি বলে দেখেন। あ、でも、今度の日曜日は10日ですよね。 কোন্দনো নিচিও বিওয়া তৌকা দেশিও নে, কিন্তু এইবারকার যে রবিবার এটা তৌকা, আপনারা তো জানেন 1 থেকে 10 পর্যন্ত কাউন্টিং, এটা খুব জরুরি লিসেনিংয়ের জন্য। হ্যাঁ, যে এইবারকার যে রবিবার, এই সামনে রবিবার, এটা হলো তৌকা মানে 10 তারিখ। 11日はテストですよ。 জুইচি নিচে বা তেস্তো মানে এই রবিবার হলো 10 তারিখ, কিন্তু এই জুইচি নিচে হলো তার তেস্তো। তেস্তো অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা। তার মানে দেখেন এই দিন হলো 10 তারিখ, কিন্তু তার পরের দিন তার পরীক্ষা। আপনার যদি আগামীকাল পরীক্ষা হয়, আজকে কি আপনি খাইতে যান, ঘুরতে যান? ね。11日はテストですよ。テストが終わってから行きましょう。 তেস্তো কা ওয়াত্তে কারাই খিমাসো, যে পরীক্ষা শেষ করে যাই, う。そうですね。 তাই না? じゃあ、そうしましょ যা সৌসিমাসো মানে হ্যাঁ তাই করব, মানে কি হ্যাঁ, তাইলে আমরা কি তাই করব, তোমার পরীক্ষা শেষ হোক তারপরে যাব। তাইলে এই লিসেনিংটার মেইন পয়েন্ট হলো মেয়েটা বলছে তার শুধুমাত্র রবিবারে যাওয়া যাবে, অবসর আছে। এখন দেখছে যে তাদের সামনে যে রবিবার এটা হলো তৌকা মানে 10 তারিখ, আর 10 তারিখের পরে হলো 11 তারিখ, ওই দিন মেয়েটার পরীক্ষা, এই জন্য 10 তারিখে যাবে না। পরে সে তার পরের রবিবারে যাইতে চাইছে, ছেলেটা বলছে ওকে সৌসি মাসো মানে তাই করব। অর্থাৎ ছেলেটা স্যাক্রিফাইস করছে অনেক না, অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে 4। আপনারা হয়তো বা খুব ভালো মতো বুঝছেন, বা অনেকের উত্তরই এটা দেখলাম হইছে, মাশাল্লাহ। ওকে, এরপর আমরা নিবান শুনবো। 二人はいつ映画に行きますか？う。2番、学校で先生と学生が話しています。学生はこの後何をしますか？ দেখছেন যে গাক্কো দে সেনসেই তো গাকসেই ওয়া হানাশিতে ইমাস, কোথায় কথা বলছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে স্কুলে কে কে শিক্ষক এবং ছাত্র। এখন এই জিনিসটাকে বলে, এই জিনিসটা শুনে তাদের ইন্টোনেশনটা কি, হ্যাঁ, কন্ডিশনটা কি, এটা আপনার ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। হ্যাঁ, まだです。家に帰って今晩書いて明日持ってきます。 এটা একটু পিছে থেকে দিতে হবে, নাইলে আপনারা হয়তো বা আমি বুঝি নাই আর কি, আপনাদেরকে কি বোঝাবো, এই জন্য পিছন থেকে দিলাম আর কি। হ্যাঁ, 生と学生が話しています。হুম, 学生はこの後何をしますか？ গাকসেই ওয়া কোনো আতো নানিও শিমাস্কা, যে শিক্ষার্থী এরপরে কি করবে। インさん、作文は終わりましたか？ অনিসান একটা নাম বলছে, যে
সাকুবুন ওয়ারি মাস্তাকা, যে সাকুবুন শেষ করছো? すみません。まだです。 সুমিমাসেন মাদা দেশ, এই মাদা মানে হলো এখনো না, এখনো শেষ করি নাই। হ্যাঁ, মাদা, মাদা কথাটা অনেক ব্যবহৃত হবে। হুম, 家に帰って今晩書いて明日持ってきます。 যে লেখি নাই যেহেতু ইয়েনি কাইতে, বাসায় ফিরে, কোন বান কাইতে, আজকে রাতে লিখে, আস্তা মুত্তেকিমাস, আগামীকাল নিয়ে আসবো। 今晩書いて明日持ってきます。 হুম, いいえ、今、ここで書いてください。 বলছে যে না, সেই সময় নাই, এখন এইখানেই লিখবা। এটা জাপানি শিক্ষকদের একটা অভ্যাস। হ্যাঁ, আপনি যদি হোমওয়ার্ক না করেন বলবে যে আজকে টিফিনে লিখে তারপরে দিয়ে যাবেন। যদি টিফিনে না লিখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ছুটির পরে লিখে দিয়ে যাবেন, অর্থাৎ আগামীকাল আর করা যাবে না। আর যদি আগামীকাল করেন ওইটা আমরা আর জমা নিব না, এটা জাপানি শিক্ষকরা বলে থাকেন। তো ছেলেটাকে বলছে যে আপনার কালকে লিখে আনলে হবে না, এখনই লিখতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থী কোনো অত নানি ওশিমাস কাজ, এরপরে শিক্ষার্থী কী করবে? বাসায় তো ফিরে যাওয়ার সিস্টেম নেই, কারণ বাসা থেকে লেখা যাবে না। 私は4時まで学校にいますから、書いて持ってきてください。 বলছে আমি ইয়োজি মাদে মানে 4টা পর্যন্ত আছি, তুমি লিখে আমার কাছে নিয়ে আসো। কাইতে মোত্তে খিতে কুদাসাই, লিখে আমার কাছে নিয়ে আসো। どこに持って行きますか？ দোকনি মোত্তে খিমাসকা, কোথায় নিয়ে আসবো? 私の部屋に持ってきてください。 অতাশিনো হেয়ানি মোত্তে খিতে কুদাসাই, যা আমার রুমে নিয়ে আসো দয়া করে। 待っていますよ。 মাত্তে ইমাসিও, যে অপেক্ষায় আছি। হুম, 学生はこの後何をしますか？ গাকসেইওয়া কোনো আতো নানি ওশিমাসকা, শিক্ষার্থী এরপরে কি করবে? では、この後何をしますか？ কি করবে? আপনারা এখন বুঝতে পারছেন যে ছেলেটা বলছিল যে বাসায় ফিরে লিখে তারপরে নিয়ে আসবো, শিক্ষক কি না করছে, বলছে যে না, এখন লিখে আমার কাছে নিয়ে আসবা। হুম, সাকুবুনো কাকু মানে সাকুবুন লিখবে। আর 3 নম্বর আছে সেনসেইনো হিয়ানি ইকো, কখন যাবে শিক্ষকের রুমে? যখন এই সাকুবুন লেখা হবে তখন। সেনসেও মাতসো, শিক্ষকের জন্য অপেক্ষা করবে। কথা তো তা না, তাই না? 2 নম্বর হচ্ছে উত্তর।3番、男の人と女の人が話しています。女の人は明日何時に駅に来ますか？山本さん、明日は駅で会いましょう。何時、 বলছে আস্তাওয়া একি দেয় মাসো, আগামীকাল স্টেশনে দেখা করব। 明日は駅で会いましょう。何時にしましょうか。 নানজিনি সীমাশোকা, কয়টায় করা যাবে? কয়টায় দেখা করা যাবে? 電車の時間は8時ですから、5分前でいいですか？ যে দেনশানো জিকানোয়া হাসিজি দেশকারা গোফুন মায়েদে ই দেশকা, যে 8টায় ট্রেন, তাহলে 7:55তে দেখা করলে কেমন হয়? ませんか？じゃあ、10分前に行きます。 বলছে জুপ্পুন মায়ে নিখিমাস, যে আমি 10 মিনিট আগে যাব। তাহলে লিসেনটা আবার একটু প্লে করে দিই জাস্ট। আমি একটু দ্রুত বলবো এটার অর্থ। হ্যাঁ, 3番、男の人と女の人が話しています。 ছেলে মেয়ে কথা বলছে। 女の人は明日何時に駅に来ますか？ মেয়েটা আগামীকাল কয়টা স্টেশনে যাবে? 山本さん、明日は駅で会いましょう。何時にしましょうか。電車の時間は8時ですから、5分前でいいですか？ ট্রেনের সময় যেহেতু 8টায়, 5 মিনিট আগে গেলে কি হবে কি? ですか？でも、朝は
駅がとても混んでいますから、もっと早くしませんか？ বলছে আসা ওয়া দেনশা ওয়া মত্তো কোন্দে ইমাস। হ্যাঁ, কোন্দে ইমাস মানে জ্যাম লেগে থাকা, জ্যাম হওয়া। হ্যাঁ, যে সকালের ট্রেনে অনেক জ্যাম থাকে, আপনি কি আর একটু আগে আসতে পারবেন? মেয়েটাকে বলছে। মেয়েটা প্রথমে 8টায় ট্রেন, 5 মিনিট আগে আসতে চাইছিল, মানে 7টা 55-তে। কিন্তু ছেলেটা বলছে সকালের ট্রেনে যেহেতু জ্যাম থাকে, আপনি কি আর 5 মিনিট আগে পারবেন? 女の人は明日何時に駅に来ますか？ আমার এই প্লেয়ারটাতে একটু ঝামেলা। হুম। 何時にしましょうか？電車の時間は8時ですから、5分前でいいですか？でも、朝は駅がとても混んでいますから、もっと早くしませんか？じゃあ、10分前に行きます。女の人は明日何時に駅に来ますか？ কয়টায় আসবে? মেয়েটা প্রথমে 8টায় ট্রেন, 5 মিনিট আগে বলছিল। ছেলেটা বলছে যে না, 8টার সকালের ট্রেনে ব্যস্ততা থাকে, আপনি আরেকটু আগে আসবেন, বা জ্যাম থাকে, মানুষ বেশি থাকে বা ভিড় থাকে, আপনি আরেকটু আগে আসবেন। পরে মেয়েটা বলছে আচ্ছা, আমি 10 মিনিট আগে আসবো। তার মানে 1 নম্বর উত্তর 7টা 55-তে আসবে, তাই না? ইজিলি বোঝা যাচ্ছিল ইনশাল্লাহ। এটা 4-5 একটু আলাদা, তবে ইজি আছে। 4番、男の人がお店の人と話しています。男の人が買う切手はどれですか？すみません。200円の切手を2枚と、50円の切手を3枚ください。はい。あ、すみません。200円の切手は1枚しかありません。100円の切手を2枚でもいいですか？はい、それでいいです。ওকে, লিসেনিংটা এখন বাংলা বলি, আপনারা তাহলে বুঝবেন। 女の人は明日何時に駅に来ますか？এই লিসেনিংটা যদি সবাই খুব একটু ভালো করে দেখেন, এই লিসেনিংটা হলো টিকেটে লিসেনিং। এই যে পাখিওয়ালা লিসেটিং, পাখি এবং ফুল, এটা হলো 100 ইয়েন। শুধু পাখি এটা 200 ইয়েন, এবং এই যে সাদা পাখি এটা হলো 50 ইয়েনের টিকিট। হ্যাঁ, এই যে এটা নিপ্পন 200। তো আপনারা এই টিকিটের দিকে তাকান, এরপর আমরা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো ইজিলি। 4番、男の人がお店の人と話しています。 যে ছেলেটা দোকানদারের সাথে কথা বলছে। 男の人が買う切手はどれですか？ 男の人は買う切手はどれですか? যে ছেলেটার কেনা টিকিট কোনটা? どれですかমানে কোনটা? 人が買う切手はどれですか？すみません。 দুঃখিত, 200円の切手を2枚と、 200 ইয়েন নো কিত্তেও নিমাইতো মানে 200 ইয়েনের টিকিট দুইটা। তাই দেখেন দুইটা কোথায় আছে? 200 ইয়েনের টিকিট এই যে দুইটা আছে, তাই না? এই যে একটা, এই যে একটা, এখানেও আছে দুইটা, এখানে আছে একটা, আর একেও নাই, একটাও নাই, আর 4 আছে মাত্র একটা। তার মানে আমাদের এখন নজর দিতে হবে 2 এবং 3-এর দিকে। 50円の切手を3枚ください。 গোজু ইয়েনের টিকিট সানমাই, এই যে দেখেন এখানে 3টা আছে, এখানেও 3টা আছে, গোজু ইয়েনের টিকিট। তার মানে এখন আমাদের নজর 2 এবং 3-এর দিকে থাকবে। はい。あ、すみません。200円の切手は1枚しかありません。 বলছে যে 200 ইয়েনের যে টিকিটটা ওইটা ইচিমাই শিকা আরিমাসেন, মানে একটার বেশি নাই, শুধুমাত্র একটা আছে। হ্যাঁ, ইচিমাই শিকা আরিমাসেন, যে শুধুমাত্র একটা আছে। কোনটা? এই 200 ইয়েনের টিকিট। হ্যাঁ, তাইলে কি বলে দেখেন।
手を2枚でもいいですか? বলছে এই লিসেনিংটা এই লাইনটা খুব জরুরি, তারপর টান হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ください。はい。あ、すみません。এই লাইনটা। 200円の切手は1枚しかありません。 হ্যাঁ, এক টিকেটে বেশি নেই। 100円の切手を2枚でもいいですか? যে 100 ইয়েন নো চিকেট তো নিমাই দেমো ই দেস্কা, যে 100 ইয়েনের টিকিট যদি দুইটা দিয়ে দেই হবে কি? それでいいです。 ওইটা দিয়ে কি হবে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, 男の人が買う切手はどれですか? যে তাহলে ছেলেটার কেনার টিকিট কোনটা? ছেলেটার কেনার টিকিট কোনটা? এখন দেখেন, এই আমরা কি এটার দিকে তাকানো ছিলাম আর এটার দিকে, এখানে দুইটা আছে, এখানে দুইটা আছে, কিন্তু ওই দোকানদার লাস্টে এসে এইখান থেকে কথাটা বলছে যে এই 200 ইয়েনের টিকিট আছে মাত্র একটা। এখন আপনি যে দুইটা চাইছেন, এই 100 ইয়েনের টিকিট যদি দুইটা দিয়ে দেই তাইলে হবে কি না? ছেলেটা সম্মতি জানাইছে যে হ্যাঁ হবে, অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে এখানে মূলত 4। হ্যাঁ, আমি যদি গল্পটা আবার বলি, ছেলেটা প্রথমে বলছে যে আমাকে 200 ইয়েনের টিকিট দুইটা আর 50 ইয়েনের টিকিট তিনটা দাও। এখন দোকানদার বলছে যে আমার কাছে এই 200 ইয়েনের টিকিট যেটা, এটা ইচি মাইশে কারিমাসেন, একটার বেশি নাই, শুধুমাত্র একটা আছে। তাইলে আমি যদি আপনাকে এই 200 ইয়েনের 200 যে টিকিট এটা একটা দিই, আর একটা যে 200 থাকে ওই 200কে 2 ভাগ করে, অর্থাৎ 100 করে দুইটা দিই, তাইলে হবে কি না? ছেলেটার সম্মতি জানাইছে যে হ্যাঁ হবে, এই জন্য উত্তর হচ্ছে 4। যদিও এই লিসেনিংটা একটু কষ্টকর, আপনারা আবার একটু শোনেন, এরপরে আমি শুনতে চাই যে আপনারা বুঝছেন কিনা, নাহলে আবার বোঝাবো। একটু টাইনে দিচ্ছি, আপনারা একটু খুব লক্ষ্য করে শুনবেন। হ্যাঁ, 4番、男の人がお店の人と話しています。男の人が買う切手はどれですか? すみません。200円の切手を2枚と50円の切手を3枚ください。はい。あ、すみません。200円の切手は1枚しかありません。100円の切手を2枚でもいいですか? はい。それでいいです。男の人が買う切手はどれですか? ছেলেটার কেনা টিকিট কোনটা? এটা বুঝছেন কিনা আমি আপনাদের থেকে একটু জানতে চাই। ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি, এটা একটু জানান কমেন্টসে যে আপনারা কি বুঝছেন কিনা। এটা না বুঝেন তাহলে হয়তো আমি আবার প্লে করে বোঝাবো। এই ধরনের লিসেনিং কিন্তু আসবে। যাক, মাশাআল্লাহ, আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন। এরপরও কয়েকজন বলতেছে যে না না না। ওকে, আমি লাস্ট লাইনটা আরেকবার করে এই যে ওনার সাথে সাথে বলে দিচ্ছি, আমি প্লে করব, মানে করব হচ্ছে থামাবো না, আমি জাস্ট বলে যাব। হ্যাঁ, একটু দ্রুত বলবো, আপনারা একটু ধরে নিন। হ্যাঁ, এখান থেকে4番、男の人がお店の人と話しています。男の人が買う切手はどれですか? ছেলেটার কেনা টিকিট কোনটা? すみません。200円の切手を2枚と50円の切手を3枚ください。 বলছে আমাকে 200 ইয়েনের টিকিট দুইটা এবং 50 ইয়েনের টিকিট তিনটা দিন প্লিজ। 円の切手を2枚と50円の切手を3枚ください。はい。あ、すみません。200円の切手は
1枚しかありません。হুম 100円の切手を2枚でもいいですか？ যে আমার এখানে 200円のチケット1枚しかありません。100円のチケット切手を2枚してもいいですか? যে 100 ইয়েনের টিকিট দুইটা দিলে হবে কি? それでいいです。 ছেলেটা বলছে সরে দিয়ে দিস, ওইটাই ঠিক আছে, ই দেস, হ্যাঁ? তার মানে কি? 3 নম্বর। 男の人が買う切手はどれですか？ ছেলেটার কেনা টিকিট কোনটা? পাঁচ নম্বর এখন, হ্যাঁ? 5番、家で女の人と男の人がパーティーの用意をしています。 পাতিনো ইয়ই, এই শব্দটা আপনারা অনেক স্ট্যান্ডার্ড শব্দ, এটা হয়তো আপনারা এখন N5 জানেন কিনা। ইয়ই মানে হলো জুনবি, প্রস্তুতি আর কি, হ্যাঁ? জুনবি সেমাস আপনারা পড়ছেন কিনা জানি না, জুনবি অনেক বড় ওয়ার্ড, অনেক পরের ওয়ার্ড। হুম, হ্যাঁ, অনেক পরের ওয়ার্ড, এই জন্য বুঝছেন কিনা জানি না, বাট ইয়ই শিমাস, ইয়ইনি সুইতে হানাশিতে এই মাস, যে প্রস্তুতি সম্পর্কে কথা বলছে। হুম, 男の人がパーティーの用意をしています。 হুম, 男の人は何を買ってきますか？ নানিও কাত্তে কিমাসকা, কি কিনে ফিরে আসবে, কি কিনে আসবে, হ্যাঁ? パーティーまであと2時間ですが、掃除は終わりましたか？ যে পার্টি মাদে তো নিজি কান দেস গা, যে পার্টি আর 2 ঘন্টা পরে শুরু হবে। সৌজি ওয়ারি মাস টাকা, আপনি সৌজি শেষ করছেন কি? মানে সৌজি মানে ধোয়া মোছা আর কি, হ্যাঁ? 冷蔵庫に入れてあります。 লিসেনিংটা আচ্ছা, আপনারা কি এখানে খুব কেউ এক্সপার্ট আছেন? আমি একটা সমস্যার মধ্যে আছি, এটা একটু সলভ করবো আপনাদেরকে নিয়ে। সেটা হলো, আমি আমার এখানে অডিও প্লে করার জন্য যে প্লেয়ারটা ইউজ করতেছি সেটা হলো আমার ম্যাকবুকের সাথেই যে প্লেয়ারটা থাকে ওইটাই সেম, আমি কোনোটা ডাউনলোড করিনি। তো এখন এটাই যে দেখছেন, আপনাদেরকে প্লে করার সময় আমি জাস্ট অফ করে দিচ্ছি, অফ করে যখন আবার অন করছি এই 2 সেকেন্ড আগাই যাচ্ছে। হুম, এটার কারণে আমার একটু আপনাদেরকে বোঝানো একটু কষ্ট হচ্ছে। তো এই বিষয়টা দেখি আমি ক্লাস শেষে আপনাদের যদি কেউ এক্সপার্ট থাকেন তার সাথে বসে এটা ঠিক করব, বাট এখন এইভাবে শুনি। パーティーまであと2時間ですが、掃除は終わりましたか？ পার্টি আর 2 ええ、 ঘন্টা আছে। もう終わりました。 হ্যাঁ, শেষ করেছি। ケーキも買ってきたし、飲み物も冷蔵庫に入れてあります。 যে পার্টি কেক ইমো কাত্তে খিতাসি, যে কেক কিনে নিয়ে আসছি, আর নমিমোনোমো রেইজোকো নিরে তো খিমাস, যে পানীয় আপনার রেফ্রিজারেটরে ঢুকানো আছে। あ、テーブルに置く花を忘れていました。 টেবিলুনো উকু, যে টেবিলের উপরে রাখার হানাও আসরে মাস্তা, যে ফুলটা ভুলে গেছি। じゃあ、買いに行きます。 যা খাইনি কিমাস, কিনতে যাব। 料理はお願いしますね。 রিও রিওয়া ওনেগাই শিমাস নে, যে তুমি রান্না করো, তাই না? এটা আবার শুনেন। 3枚ください。はい、はい、それでいいです。 এরপরে থেকে 5 নম্বরটা আবার শুনেন, হ্যাঁ? 男の人が買う切手はどれですか？ 5番、家で女の人と男の人がパーティーの用意をしています。男の人は何を買ってきますか？ パーティーまであと2時間ですが、掃除は終わりましたか？ ええ、もう終わりました。ケーキも買ってきたし、飲み物も冷蔵庫に入れてあります。
あとは料理だけです。あ、テーブルに置く花を忘れていました。じゃあ、買いに行きます。যেহেতু ফুল কেনার কথা ভুলে গেছে এই জন্য কাইনি কিমাস। কাইনি কিমাস মানে কি, ছেলেটা কিনে ফিরে আসবে, কাত্তে কিমাস। হ্যাঁ, 男の人は何を買ってきますか？ কি কিনে ফিরে আসবে? ফিরে আসবে হলো ফুল কিনে। 4 নম্বর উত্তর, তাই না? দেখেন সে বলার সময় বলছে কাত্তে ইকিমাস, কিনে আসবো, কিনতে যাব। কাইনি ইকিমাস, কাইনি ইকিমাস। এখানে একটা বড় রুলস কাজ করছে। আপনারা জানেন যে ইকিমাস, কিমাস, খাইরি মাসের আগে এই পার্টিকেল বসে। কখন বসে? যখন কোনো একটা স্থান থাকে। কিন্তু এইখানে দেখেন কাই নি ইকিমাস হয়েছে। এটা হলো যখন কোথাও আপনি কোনো উদ্দেশ্যে যাবেন, ভার্বের স্টিমের সাথে নি ইকিমাস হয়। যেমন তাবে নি ইকিমাস, খেতে যাব। কাই নি ইকিমাস, কিনতে যাব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেনকিও শি নি ইকিমাস, পড়াশোনা করতে যাব। এরকম ভার্বের স্টিমের সাথে নি প্লাস ইকিমাস হয়। যদিও এই যে আমি আপনাদেরকে শেখাচ্ছি, বারবার বলছি যে স্টিম 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 মানে ভার্বের মূল অংশ। এটাও একটা ভুল টার্ম, বাট আপনারা N5 পড়েন এই জন্য শেখাচ্ছি। কিন্তু এটা যদি আপনি কোনো জাপানিজ শিক্ষকের কাছে, যারা জাপানে আসবেন, জাপানি শিক্ষকের কাছে বলেন, তো সে আমাকে অপমানিত করতে পারে বা এরকম হইতে পারে। তো এইটা হলো মূলত আমরা এটা বাংলাদেশে শিখে আসছি, বা এটাই আমরা শেখাই বা বলি যে হচ্ছে যে দেখেন ভার্বের একটা ভার্বের মাসটা না থাকলে ওইটা ওই ভার্বের মূল অংশ হয় বা স্টিম হয়, কিন্তু এটা একটা রং টার্ম। এটাকে বলতে হয় হলো ভার্বের মাসকেই, মাসকেই। অর্থাৎ আপনাকে আপনার জাপানে যখন আসবেন, জাপানের শিক্ষক জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা তাবে মাসের মাসকেই কি বলো তো? অর্থাৎ তাবে মাসের মাসকেই হলো তাবে। অর্থাৎ এই মাসকেই মানেই হলো স্টিম বা মূল অংশ। হ্যাঁ, মাসকেই মানেই স্টিম বা মূল অংশ। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি তাবে মাসের মাসকেই হলো তাবে। অর্থাৎ মাসকেই প্লাস নিখিমাস, তাবে নিখিমাস, কোনো উদ্দেশ্যে যাওয়া, খেতে যাব। বেনকিও শি নিখিমাস, পড়তে যাব। এরকম অর্থ বোঝায় আর কি। হ্যাঁ, এটা আপনারা খুব মনে রাখবেন। 6 নম্বর। হ্যাঁ, 6番、 6 নম্বর। 家で女の人が話しています。 ছেলে কথা বলছে। 玄関はどうなりますか？ গেনকান ওয়া দৌনারি মাস্কা। গেনকান মানে হলো প্রধান দরজা বা প্রবেশদ্বার বলতে পারেন। গেনকানের ইমি হচ্ছে প্রবেশদ্বার। যে প্রবেশদ্বার, দৌনারি মাস্কা কেমন হবে? নারী মাস মানে হওয়া, দৌনারি মাস্কা কেমন হবে, দেখি কেমন হয়। 人が話しています。玄関はどうなりますか？玄関は掃除してありますから、スリッパを並べてください。 যে গেনকান ওয়া সৌজি শীতে আরি মাস্কারা, সৌজি শীতে আরি মাস্কারা, যে ধোয়া মোছা আছে বলে বা পরিষ্কার করা আছে বলে। সুরিপ্পাও নারাবেতে কুদাসাই। সুরিপ্পা মানে স্লিপার, এই যে স্যান্ডেল। নারাবেতে কুদাসাই মানে সাজিয়ে রাখুন। হ্যাঁ, এই যে শীতে আরি মাস, এটা একটা রুলস আর কি। হ্যাঁ, কোনো কিছু করে যদি রাখা থাকে, যে সৌজি শীতে আরি মাস কারা, করে রাখা আছে, ধুয়ে রাখা আছে। আপনাদের যদি ধরেন মানে পড়ে রাখছেন, হ্যাঁ, বেনকিও শীতে আরি মাস কারা, পড়ে রাখছি বলে। এরপরে যদি আপনি বিবাহ করে রাখছেন, কোন শীতে এই মাস কারা, যে বিবাহ করে রাখছি বলে। অর্থাৎ শীতে আর মাস মানে করে রাখা, এটা কিন্তু আগের কথা হয়ে গেল। হ্যাঁ, পাস্টের কথা, আগে করে রাখছে এরকম বিষয়কে বলার ক্ষেত্রে ভার্বের তেফাম প্লাস আরিমাস দিয়ে বলতে হয়। এটা খুব মনে রাখবেন যে তাইলে ধোয়া মোছা আছে বলে আপনি সুরিপ্পাগুলো সাজায় রাখেন। 今日来る人は4人です。 আজকে আসবে কিও কুরু হিতো বা ইউনিন দেশ, আজকে আসছে মাত্র কি 4 জন। 靴箱の上に絵を置いてください。 কুচুবাকো নো উয়েনি এ ওইতে কোদাসাই, যে এই কুচুবাকো মানে জুতার বক্সের উপরে কি রাখুন, ছবি রাখুন। হ্যাঁ, এটা জাপানের একটা প্রধান নিয়ম। আপনি যে কোম্পানিতে যান না কেন, এখানে একটা কুচুবাকো থাকবে, জুতার বাক্স।
আপনি এখানে আপনার যে জুতা আপনি পরে আসবেন এখানে এটার মধ্যে রাখবেন, অ্যান্ড এইখানে আর একটা আপনার জন্য জুতা থাকবে, যেটা হচ্ছে আপনি পরেই কোম্পানির মধ্যে প্রবেশ করবেন। 動物の絵じゃなくて、花の絵です。 দোবুৎসুনে এ যা নাকুতে হানানো এ দেশ। তো দেখেন এখানে খুব সুন্দর করে বোঝাইছে লিসেনিংটা, যে আমি ধুয়ে রাখছি, স্যান্ডেলগুলো সাথে রাখবেন। এরপরে বলল মানুষ আসবে 4 জন। আচ্ছা 4 জন আসলো, তাইলে দেখেন এই যে 1 2 3 4, এখানে 4টা ছুরিপ্পা আছে। এরপরে বলছে যে বাক্সের উপরে একটা ছবি রাখা আছে, তখন কি এই ফুলদানিটা বাদ হয়ে গেল, আর আগে বাদ হয়েছিল এই 4। তো 2 আর 4 বাদ, কারণ 2 এর সামনে 2 জোড়া স্যান্ডেল আছে, আর এটার উপরে ফুলদানি আছে, তাইলে 1 এবং 3 এর মধ্যে থেকে একটা বাছাই করব। এরপরে বলল যে দোবুৎসুনো এ জানাকুতে, মানে প্রাণীর ছবি নয়, কিসের ছবি? হানানো এ দেশ। কিসের ছবি? ফুলের ছবি। অর্থাৎ 1 নম্বরের দিকে উত্তর হচ্ছে, তাই না? একই উত্তর। 玄関はどうなりますか？ গেনকানটা কেমন হবে? তো লিসেনিংটা আবার একটু শোনেন, হ্যাঁ, একটু সময় লস হোক আপনাদের। এইবার আমি কিছু বলবো না, আপনি জাস্ট শুনে আমি যেটা বাংলা বলছি ওইটা 6番 চেষ্টা করবেন। 家で女の人が話しています。玄関はどうなりますか？玄関は掃除してありますから、スリッパを並べてください。今日来る人は4人です。それから、靴箱の上に絵を置いてください。動物の絵じゃなくて、花の絵です。玄関はどうなりますか？গেনকান কেমন হবে? 1 নম্বর, তাই না? প্রিয় শিক্ষার্থীগণ, আমি আমার এন্ড থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি, জানি না কতটুকু হচ্ছে, বাট বিশ্বাস করেন আমি মন থেকে চাচ্ছি যে আল্লাহ আপনাদের এই যে আপনাদের বয়স দেখে মনে হচ্ছে যে সবাই ইয়াং, অবশ্যই ইয়াং। এখন আপনাদের হয়তো বা কোথাও ঘোরার কথা বা কোনো কিছু করার কথা, ইয়াং মানুষ আড্ডা দেওয়ার কথা, সেটা ছেড়ে এই যে পড়তেছেন অনলাইনে, তারপরে এই যে ত্যাগ, এটা আল্লাহ কবুল করুক, এইটা চাচ্ছি ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড আপনাদের এই শ্রম অবশ্যই কোনো কালেই বৃথা যাবে না ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, চেষ্টা করছেন নিজের ফ্যামিলির একটু ভালোর জন্য, এটা আল্লাহ অবশ্যই বৃথা যাইতে দিবে না। ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, গাম্বাত্তে নানাবান।駅で女の人が男の人と電話で話しています。 স্টেশনে যে একজন ছেলের সাথে একজন মেয়ে দেনোয়াদে হানাশিতে মাস, মানে মোবাইলে কথা বলছে। 女の人はどのバスに乗りますか？ মেয়ে লোকটা কোন বাসে চড়বে? দোনো বাসুনি নরি মাসকা, কোন বাসে চড়বে? 今、駅に着きました。 এখন স্টেশনে পৌঁছেছি, চুকি মাসতা মানে পৌঁছানো। হ্যাঁ, পৌঁছেছি। 今、駅に着きました。そうですか。じゃあ、8番のバスに乗って、桜郵便局というところで降りてください。 বলছে 8 বাসুনি নড়তে, 8 নম্বর বাসে চড়ে সাকুরা ইউ তো করনি, ওরিতে কোদাসাই, দয়া করে নামবেন। 10分ぐらいです。 10 মিনিট লাগবে প্রায়। 1番のバスですね。 1 নম্বর বাস, তাই না? কিন্তু ছেলেটা বলছে 8 নম্বরটা, দেখেন। 駅の前の、いいえ、違いますよ。 এখিনো মায়েনো, মেয়েটা বলছে যে স্টেশনের সামনে, ছেলেটা বলছে চিগাই মাসিও, আপনার ভুল হয়েছে, চিগাই মাসিও। জাপানিজ রে কথাটা ব্যাপক বলে, চিগাই মাসিও। 8番です。 হাঁচি বান্দেস, 8 নম্বর। ああ、はい、わかりました。
ওয়াকারিমাশিতা, বুঝতে পারছি। ああ、はい、わかりました。あそこのパン屋でケーキを買っていきますね。 ওইখানে রুটির দোকান থেকে রুটি কিনে নিয়ে আসি। ありがとうございます。 বুঝতে পারছি じゃあ、郵便局の前で待っています。 যে আমি এই ইউবিন কিউ কোনো মায়েরে মারতে মাস, আমি হলো এই পোস্ট অফিসের সামনে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। কত নম্বর বাসে চড়বে? 8 নম্বর। 女の人はどのバスに乗りますか？ এই যে 3 নম্বর আর কি, হ্যাঁ, অর্থাৎ বাসের স্টেশন নিয়ে কথা হয়েছে, বাসের নম্বর নিয়ে। আর এখানে তারা, এই মেয়েটা এখানে পান কিনতে যাবে অর্থাৎ রুটি, আর ছেলেটা এখানে অপেক্ষা করবে। এবং এই যে এখানে যেমন দেখছেন না, জাপানের অরিজিনালি বাস স্টপেজগুলো এরকমই নম্বর দেওয়া থাকে যে কত নম্বর স্টেশন থেকে আপনি উঠবেন, এবং খুবই মানে বেনরি আর কি, সুবিধাজনক, যে আপনি জাস্ট কোনো হারানোর ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই। আপনি কত নম্বর বাস থেকে উঠবেন, স্টেশন থেকে উঠবেন এবং কত নম্বরে নামবেন, একদম ইজি। এই বিষয়গুলো খুবই ভালো লাগে আমার, মানে বিশেষ করে জাপানের ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমগুলো যে এত মানে সুন্দর করে সাজানো, এটা মানে বলার মতো না। যে আপনার যখন কিছু একটা মনে হবে যে এইখানে এই জিনিসটা থাকলে মানুষের জন্য ভালো হইতো, দেখবেন ওইটাই আছে, ওইভাবেই সাজায় রাখছে ওরা। ওকে, এটা 3 গেল, এটা 4, এরপর এটা 4। হ্যাঁ, এই তো মন্দায় 2 শেষ হইলে আর বেশি সময় লাগবে না ইনশাল্লাহ। মন্দায় 2।問題2、問題2では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話しています。二人は駅まで何で行きますか？ 駅まで何で行きますか? স্টেশন পর্যন্ত কি দিয়ে যাবে? এখানে কিন্তু বলছে একি মাদে, স্টেশন পর্যন্ত। তার মানে ট্রেন দিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, তাই না? একি মাদে যদি হয়, এখন কোন একি মাদে, এটা হচ্ছে কোশ্চেন। ওকে, আমরা শুনি। 駅までタクシーで行きましょ স্টেশন পর্যন্ত ট্যাক্সি দিয়ে যায়, চলো। でも、タクシーは高いです。 ট্যাক্সি ওয়া তাকাই দেশ, সত্যি ট্যাক্সি তাকাই মানে অনেক দামি, ট্যাক্সি আসলেই আপনার অনেক ভাড়া, অনেক। হ্যাঁ, তো আমাদের একজন সেন্সে আছে, উনি আমার একটা গল্প বলছিল যে সাব্বিসান, আমি হচ্ছে একবার ভিয়েতনামে গেছে এখান থেকে, তো এখান থেকে ভিয়েতনামের ভাড়া খুবই কম, ট্রেনের ভাড়া। তো বলছে আমি যখন আসছি তখন রাত 1টার মতো বাজে, তো আমি আর মানে কোনো বিষয়ে মানে সারা শব্দ না পায় স্টেশনে নামার পরে ভাবলাম যে দিয়ে যাই, আপনার ট্যাক্সি দিয়ে যাই। তো বললো যে আমি ট্যাক্সি দিয়ে বাসা পর্যন্ত গেছি, যে এটা হয়েছে যে আমি এখান থেকে ভিয়েতনাম যাওয়ার যে বিমান ভাড়া লাগছে তার থেকে দেখা যাচ্ছে বেশি লাগছে হচ্ছে ট্যাক্সি ভাড়া। সেটা কেমন, যেমন আমি যেখানে আছি এখান থেকে আমার কানসাই এয়ারপোর্টে যাইতে বাসে 2000 টাকা ভাড়া লাগে, তো ট্যাক্সিটা হচ্ছে আপনার 40,000 ইয়েন লাগে। তেমন অনেক টাকাই, তাই না? এই জন্য ওই মেয়েটা বলছে যে ট্যাক্সি হলো টাকাই, মানে অনেক খরচ। でも、タクシーは高いです。 হয়, バスの方が安いですよ。 বাস শুনো হোগা ইয়াসি দিস, বাস হইলে ভালো হয়, বাস সস্তা, কম খরচ। う。そうですね。 তাই, でも、バスの時間がわかりません。 কিন্তু বাসের সময় তো জানি না, বাস অনুজিকান গা ওয়াকারি মাসেন। あ、バスが来ましたよ。 বাস আসছে, 走りましょう。 দৌড় দাও, হাসিরি মাসো, দৌড় দাও। দুজন দৌড় দিছে, তার মানে কিসে যাবে? 二人は駅まで
何で行きますか স্টেশন পর্যন্ত কি দিয়ে যাবে? দেখেন এখানে 4 নম্বর অপশন হাসিরু দিয়ে রাখছে। হাসিরু মানে দৌড়াবে। দৌড়তে কোথায় যাবে? বাসের কাছে। তার মানে উত্তর হচ্ছে কি 1 নম্বর বাস। হুম? মাশাআল্লাহ।2番、天気予報を聞いています。明日の天気はどうなりますか今日は暖かくてとてもいい天気でしたね。明日、金曜日もいい天気ですが、土曜日は雨になるでしょう。 এটা বাংলা তো আমি বলি নাই, তাহলে কেমন হলো? 2番、天気予報を聞いています。明日の天気はどうなりますか আস্তানা তেনকি ওয়া দো নারিমাস কা? আগামীকালকের আবহাওয়া কেমন হবে? নারিমাস মানে হওয়া, দো নারিমাস কা কেমন হবে? 暖かくてとてもいい天気でしたね。 আতাতাকা কুতে তোতেমো ই তেনকি দেশতা নে। আতাতাকা কুতে মানে একটু উষ্ণ গরম, তোতেমো ই তেনকি নে অনেক ভালো আবহাওয়া, তাই না? 明日、金曜日もいい天気ですが、 আস্তা কিনিউবিমো ই তেনকি দেশ গা? আগামীকালও ভালো আবহাওয়া। 土曜日は雨になるでしょう。 দৈবিও আমেনি নারু দেশ, যে শনিবারে বৃষ্টি হবে। অর্থাৎ আগামীকাল কি ভালো আবহাওয়া, কিন্তু তারপরের দিন হলো কি বৃষ্টি। কবে? শনিবার। 日曜日は雨は降りませんが、 নিচিওবি আমেগা ফুরিমাসেন গা, যে রবিবারে বৃষ্টি হবে না, কিন্তু 日曜日は雨は降りませんが、曇っていて寒くなります。 কুমুত্তইতে সামুকো নারিমাস, যে রবিবারে হলো যে আপনার বৃষ্টি হবে না, কিন্তু কুমুত্তইতে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং সামুকো নারিমাস হবে কি ঠান্ডা। ঠান্ডা আবহাওয়া হবে। তাহলে দেখেন আগামীকাল কি, তাহলে হারে হারে মানে রৌদ্রোজ্জ্বল থাকবে। আর তারপরের দিন বৃষ্টি হবে, এবং তারপরের দিন বৃষ্টি হবে না, থাকবে হলো কুমো এবং সামুকো নারিমাস, ঠান্ডা হবে। হ্যাঁ, এই হলো লিসেনিং। এটার উত্তর হচ্ছে 1। 月曜日も同じです。 গেতসুয়োবিমো ওনাজি দেশ, যে সোমবারও একই থাকবে। লিসেনিং 洗濯は金曜日にした方がいいですよ。 সেন্তাকুয়া কিনিওবি সীতা হোগা ই দেশীয়, যে শুক্রবারে ধোয়া মোছা করলে ভালো হবে। লিসেনিংটা প্রথম থেকে আবার শুনেন, আমি তো বাংলা 明 বললাম। 日の天気はどうなりますか আগামীকালকে আবহাওয়া কেমন হবে? そうですね。でも、バスの時間がわかりません。何で行きますか এখান থেকে 2 নম্বর ভালো করে শুনবেন। হ্যাঁ, 2番、天気予報を聞いています。明日の天気はどうなりますか今日は暖かくてとてもいい天気でしたね。明日、金曜日もいい天気ですが、土曜日は雨になるでしょう。日曜日は雨は降りませんが、曇っていて寒くなります。月曜日も同じです。洗濯は金曜日にした方がいいですよ。明日の天気はどうなりますか আগামীকালকে আবহাওয়া কেমন হবে? 3番、 3 নম্বর। 学校で女の人と男の人が話しています。女の人の家の近くに何がありますか যে মেয়েটার বাড়ির কাছে কি আছে? 何がありますか 佐藤さんの家は
学校に近くていいですね。 যে সাতো-সানの家は学校の近くていいですね。যে সাতো-সানের বাসা স্কুলের পাশেই, ভালোই তাই না? うちは遠いので大変です。私の家は遠いので大変です。যে আমার বাড়ি একটু দূরে, এই জন্য একটু কষ্ট. でも、近くにお店がないので、買い物が大変です。যে এই সাতো বলতেছে আমার বাড়ির পাশে অমিসে নাই, এই জন্য একটু কঠিন. 私もそうです。আমারও তাই. 家の近くにお店が欲しいですよね。 家の近くにお店が欲しいですよね. যে আমরা বাড়ির পাশেই দোকান চাই, তাই না? 家の近くにお店が欲しいですよね。でも、山田さんの家は駅に近いから便利でしょ？ যে ইয়ামাদা-সান, তোমার বাসা তো ওই স্টেশনের পাশে, তোমার তো সুবিধাজনক. 女の人の家の近くに何がありますか？ যে মেয়েটার বাড়ির পাশে কি আছে? দেখেন, ছেলেটার বাড়ির পাশে হলো গাক্কো, আর মেয়েটার বাড়ির পাশে হলো কি? একি. এবং এই দুইজনই বলছে আমার বাড়ির পাশেও দোকান নাই. এই মেয়েটা বলে নাই যে আমার বাড়ির পাশে দোকান নাই, কারণ একি যেহেতু আছে ওইখানে দোকানও আছে. কিন্তু মেয়েটা বলছে আমরা বাড়ির কাছে দোকান চাই, তাই না? হুশি দেস. হুম? অর্থাৎ আমাদের কোশ্চেনটা খুব ভালো করে যদি শোনেন, যে বলছে মেয়ের বাড়ির পাশে কি আছে, সেটা হলো একি, আর ছেলের বাড়ির পাশে হলো গাক্কো. তো উত্তর হচ্ছে এক. আপনারা এই লিসেনিংটা আবার ভালো করে শোনেন. 家の近くにお店が欲しいですよね。 হুম. でも、山田さんの家は駅に近いから便利でしょ？ 女の人の家の近くに何がありますか？ মেয়েটার বাড়ির পাশে কি আছে? এরপরে এই কুত্তের লিসেনিং শুনবো আমরা, হ্যাঁ? জাপানিজরা কুকুর অনেক পছন্দ করে. 4番、店で男の人と女の人が話しています。 হুম. 女の人はどの犬を買いますか？ যে মেয়েটা কোন কুকুরটা কিনবে? どの犬を買いますか？ どの犬がいいですか？ কোন কুকুরটা ভালো? みんな可愛いですね。 সবই う চমৎকার. ーん。あの子、いいですね。 আনুকো ই দেশ না, এখানে কো বলছে কেন? হ্যাঁ, বাচ্চা কুকুর, এই জন্য কো বলছে. হ্যাঁ, আনুকো ই দেশ নে, ওইটা অনেক ভালো, তাই না? ああ、あれですね。白いの。右の耳と前の足が黒いのです。 右の耳と前の足が黒いです. হুম, এই যে দেখেন, মায়েনো আশি কুরোই. মায়েনো আশি কুরোই, শিরোই কিন্তু বলে নাই. যে সামনের পাটা কালো. とても元気な犬ですよ。 অনেক প্রাণবন্ত কুকুর, তাই না? あれにします。 ওইটা করো, ওইটা দাও. আরে নিশিমাস, এই নিশিমাস এটা আপনারা খুব ভালো করে মনে রাখবেন. যেমন ধরেন দুই বন্ধু রেস্টুরেন্টে খাইতে গেছে, তখন বলবে যে, ধরেন খাইতে গেছে, বাংলাদেশের খাবারের কথা বলি, যে বলবে বিরিয়ানি নিশিমাস, যে বিরিয়ানি দাও. হ্যাঁ, বলবো ফুচকা নিশিমাস, ফুচকা দাও. এরকম একটা কথা, যে আরে নিশিমাস, ওইটা দাও, ওইটা হোক, ওইটা নিব, ওইটা চাই, এরকম অর্থ আর কি. হ্যাঁ, এটা প্রথম থেকে আবার শোনেন তাইলে. どの犬がいいですか？ কোনটা ভালো? みんな可愛いですね。 সবই কিউট. あの子、いいですね。 ওইটা অনেক ভালো. 足が短いの。ああ、あれ。আশিকা মিজিকাই নো. মিজিকাই মানে হলো খাটো, পা খাটো. 右の耳と前の足が黒いのです。 মিগিনো মিমি, হ্যাঁ, ডানের কান এবং আশিগা কুরুই নোদেস, ডান পাশের কান এবং আশি কালো, এইটা.
とても元気な犬ですよ。 অনেক প্রাণবন্ত あれ কুকুর। にします。 আরে নিশিমাস ওইটা দাও, মানে 3 নম্বরটা। মিমি মানে কান, আশি মানে পা, এটা খুব জরুরি। এবং মিগিনো মিমি মানে ডান পাশের কান, হ্যাঁ, এবং কি আশি মানে পা। 女の人はどの犬を飼いますか？ কোনটা কিনবে? 3 নম্বরটা। দুইটা আছে না? ওফ, হয়ে গেছে। 5番、女の人と男の人が話しています。女の人は昨日何をしましたか？女の人です。昨日は雨でしたね。ええ。日曜日はいつも散歩をしたり、洗濯をしたりしますが、昨日は雨だからできませんでした。だから、朝から晩まで家で勉強していましたよ。私もそうです。ああ、でも、夕方買い物に行きましたけど、女の人は昨日何をしましたか？ মেয়েটি গতকাল কি করেছিল আমরা এখন শুনি, হ্যাঁ? ওকে, লেটস। 5番、女の人と男の人が話しています。 হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে কথা বলছে। 女の人は昨日何をしましたか？ যে মেয়েটা গতকাল কি করেছিল? 何をしましたか？女の人です。 মেয়েটা। 昨日は雨でしたね。 গতকাল বৃষ্টি ছিল, তাই না? 日曜日はいつも散歩をしたり、洗濯をしたりしますが、昨日は雨だからできませんでした。 বলছে আমি রবিবারে সাধারণত হাঁটাহাঁটি করি, ঘোরাঘুরি করি, কিন্তু গতকাল বৃষ্টি ছিল বলে কিছুই করি নাই। আমেদা কারা, হুম? だから、朝から晩まで家で勉強していましたよ。 যে এই জন্য আশা কারা বান মাদে ইয়ে দেবেন কি হসিমাস্তাইও, এই জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়িতে পড়াশোনা করছি। 私もそうです。 আমিও তাই করছি। ああ、でも、夕方買い物に行きましたけど、 আমি কেনাকাটা করতেও গেছিলাম। 女の人は昨日何をしましたか？ মেয়েটা গতকাল কি করছিল? মেয়েটা বলছে অতাশিমো সৌসিমাস সীমাসটা, আমিও তাই করছি। কি করছে? পড়াশোনা। এবং মেয়েটা বলছে সন্ধ্যাবেলা সে কেনাকাটা করতেও গেছে। তার মানে কি দুইটাই করছে। 4 বেন কিয়োতো কাইমন। は昨日何をしましたか？ কি করেছে? পড়াশোনা এবং কেনাকাটা। 4 নম্বর, হ্যাঁ?6番、店で女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますか？ ছেলেটা কি কিনবে? いいのですね。 এইখান থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। 6番、店で女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますか？ ছেলেটা কি কিনবে? 白いのですね。どうぞ。 সাদা, তাই না? এই নাও। 同じ形で黒いのはないですか？ ওনাজি কাতাচি দে, যে একই ধরনের কুরুই নোবা নাই দেসকা, একই ধরনের কালোটা আছে নাকি? 黒はないんですが、 কালো নাই, 青はあります。 কিন্তু নীলটা আছে। ああ、そうですか。じゃあ、いいです。ありがと যা ইদেস আরিগাতো। তার মানে এই নীলটা সে নিবে না, তাহলে কোনটা নিবে? সাদাটাই নিবে। তো আপনি গেলেন শার্ট কেনার জন্য, হুম? আচ্ছা, এটা তো একটু ঝামেলা আছে, একটু আবার শুনতে হবে, হ্যাঁ?
হ্যাঁ, এখান থেকে। 日々はいつも散歩をしたり、洗濯をしたりしますが、 Listening নতুনটা শুরু 昨 হয়নি। 日は雨だからできませんでした。だから、朝から晩まで家で勉強していましたよ。私もそうです。ああ、でも、夕方買い物に行きましたけど、女の人は昨日何をしましたか？6番、店で女の人と男の人が話しています。男の人は何を買いますか？ ছেলেটা কি কিনবে? あのシャツを見せてください。 ওই শার্টটা দেখান দেখি। はい。白いのですね。 সাদাটা, তাই না? どうぞ。 এই নাও। 同じ形で黒いのはないですか？ একই ধরনের কালোটা আছে黒 কি? はないんですが、 কালোটা নাই। 青はあります。 নীলটা আছে। ああ、そうですか。じゃあいいです。ありがとう。 যা, ই দেস, আরিগাতো। তার মানে কিছুই কিনবে না সে। নানিমো খাওয়া নাই। 男の人は何を買いますか？ কি কিনবে? নানিমো খাওয়া নাই। কিছুই কিনবে না। সে সাদাটা চাইছিল। বলছে ওনাজে কাতাসির কালোটা আছে কিনা? বলছে যে নাই। তাহলে বলছে ওকে, ই দেস। আপনাকে ধন্যবাদ। তার মানে কি আর কিনবে না। হ্যাঁ? কিনলে দামাদামি করতো, টাকার কথা বলতো, হ্যাঁ? 問題3、 問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。 পিকচার দেখে কোশ্চেন। 矢印の人は何と言いますか？ তীর চিহ্নওয়ালা ব্যক্তি কি বলবে? 1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。 ইয়াজিরুশি মানে তীর চিহ্ন, হ্যাঁ? 1 থেকে 3 এর মধ্যে একটা বাছাই করো। 1番、 1 নম্বর। ケーキが買いたいです。 কেক কিনতে চাই। আপনি যদি কেক কিনতে চাইতেন কি বলতেন? ওই কথাটা আর কি, হ্যাঁ? ケーキが買いたいです。何と言いますか？ কি বলবে? 1、すみません。ケーキを買いましょう。 2、このケーキをください。 কোনো কেকিও কুদাসাই। このケーキをください。 3、このケーキを買ってください。 কোনো কেকিও কাটতে কুদাসাই। এটা হলো যখন অন্য কেউ আপনি কেনার জন্য রিকোয়েস্ট করবেন তখন বলতে হয়, হ্যাঁ? অর্থাৎ কেকিও কুদাসাই যে বলছে 2 নম্বরে, উত্তর হচ্ছে 2। অর্থাৎ শুধু কেক না, যা কিছুই কিনো ওইটার পরে শুধু ও কুদাসাই দিলে ওইটা কেনার কথা বলা হয়, যে ওইটা দিন, ওইটা দিন। সাতশো কুদাসাই, কেকেও কুদাসাই, চকোলেতো কুদাসাই, হ্যাঁ? এটা মনে রাখবেন সবাই, কারণ এই লিসেনিংটা হুবহু আসবে না, বাট এই ধরনের একটা শব্দ দিয়ে আসবে। 2番、 2 নম্বর। 朝、家を出ます。 সকালে বাড়ি থেকে 何 বের と হচ্ছে। 言いますか？ কি বলবে? 1、ただいま。 এটা বলে বাড়ি আসলে। 2、失礼します。 এটা বলে কারো রুমে ঢুকলে। 3、行ってきます。 ইত্তেকিমাস বলবে, হ্যাঁ? যে গিয়ে আসছি। এটা মায়েরে বলে যায়। ইত্তেকিমাস। আপনারা হয়তো বা বাসা থেকে যখন বের হন মায়ের কাছে বলে আসেন যে মা আসছি। এই লোকটাও বলছে ইত্তেকিমাস মানে মা আসছি, যদিও মা এখানে বলে নাই, বাট ইত্তেকিমাসের মিনিং এইটাই, হ্যাঁ? 3 নম্বর। 3番、友達が荷物を持ってドアの前にいます。何と言いますか？ যে বন্ধু ওই নিমোৎসু মানে লাগেজ নিয়ে দরজার সামনে আছে, কি বলবে? 1、開けましょうか？ খুলে দিব কি দরজা? 2、つけませんか？ চুকে মাসেন কা? এটা লাগাবেন কি? 2、つけませんか？
3、閉めてください。 শিমেতে কোদাসাই, দয়া করে কি দরজা অফ করেন। এখানে আপনি কি বলবেন? আপনার দরজার সামনে যদি দাঁড়ায় থাকে আপনি বলবেন না আকে মাশোকা, দরজা খুলে দেব কি? এই যে সে দরজার সামনে দাঁড়ায় আছে, এই যে ভার্বের মাস্কের সাথে মাশোকা, অর্থাৎ কাউরে কি নিজে থেকে হেল্প করার জন্য বলা, যে মুচি মাশোকা, বহন করব কি, আকে মাশোকা, খুলে দেব কি। হ্যাঁ, 1 নম্বরটা। খুব সুন্দর লিসেনিং ছিল এটা। শেষ পর্যায়ে 5 মিনিটস লাগবে। 4 নম্বর। 4番、ズボンが買いたいですが、長いです。何と言いますか？ 1、あまり短くありません。 2、少し短くなってください。 3、少し短くしてください。 সুকোশি মিজুকা কুশিতে কোদাসাই, যে একটু ছোটটা দিন দয়া করে। লাস্ট লিসেনিংটা খুব জরুরি, মানে আমার কাছে ভালো লাগছে। 5番、 5 নম্বর। 子供が病院で遊んでいます。何と言いますか？ যে ছোট বাচ্চা হাসপাতালে এসে এই যে কি করতেছে, আনন্দ করতেছে, কি বলবে? মেয়েটা দেখো ইচি। মুখে হাত। うるさいですよ。 2、大きいですよ。 অনেক বড়। 3、有名ですよ。 ইউমে দেশীয়, বিখ্যাত। অর্থাৎ প্রথমে বলছো উরুসাই দেশীয়, যে তুমি কোলাহল করতেছো, এটা উরুসাই। হ্যাঁ, আমাদের বাঙালিদের প্রধান সমস্যা এটা, আমরা উরুসাই অনেক মানে নয়েজ করতে খুব পছন্দ করি। এটা উরুসাই। তো এটা বলবে না, বলবে হলো উরুসাই দেশীয়, যে তুমি অনেক দুষ্ট। মায়ের ভাষা যদি বলি, মা বলে না যে বাবু তুমি অনেক দুষ্ট হয়ে গেছো, অনেক শব্দ করতেছো কেন, তা তো উরুসাই দেশীয়, উরুসাই দেশীয়। ওকে, মন দিয়ে 4 শোনা হইলে হয়ে যায়। এখন জাস্ট শুনবেন আপনারা, অ্যান্ড এটা আমি বলবো। এই তো শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা। 有名ですよ。 4 নম্বরটা আবার একটু বলেন, এক ভাই বলছে। ওইটা মেবি আমি কি গ্যাপ দিয়ে ফেলছি। ওকে, আমি একবার বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনাদের হয়তো 1 মিনিট সময় লস করলাম, দুঃখিত। 5番、 ওকে, এর আগেরটা। 子供 ডান। 4, হ্যাঁ 4番、 4। ズボンが買いたいですが、長いです。 জীবনগা কাইতাই দেশ গা নাগাই দেশ, যে প্যান্ট কিনতে চাই কিন্তু এটা লম্বা। 2、少し短くなってください。 3、短くなっはい。4番、ズボンが買いたいですが、長いです。 প্যান্ট কিনতে চাই কিন্তু 何 লম্বা। と言いますか？ কি বলবো? 1、あまり短くありません。 এটা তেমন নি। ছোট না, 少し短くなってください。 একটু ছোট করে দিন। 3、少し短くしてください。 শীতে কোদাসাই, হ্যাঁ, নাতে কোদাসাই মানে হয়ে যাওয়া, হওয়া, যে একটু ছোট হয়ে যাও, প্যান্টের তো বলা যায় না। হ্যাঁ, সুকোশি মিজিকাকু শীতে কোদাসাই, যে এটার একটু ছোট সাইজটা দিন দয়া করে। মানে এই যে নাগাই মানে লম্বা হয়ে গেছে প্যান্টটা, মানে এটার মিজিকাকু শীতে কোদাসাই, যে একটু ছোট সাইজটা দিন। হ্যাঁ, এটা আমরাও কেনাকাটা করতে গেলে বলি আর কি। ওকে, তাহলে একটু টেনে দিচ্ছি, আমরা আমাদের 4 থেকে শুরু করছি। হ্যাঁ, এখান থেকে 有名ですよ。 শেষ, মন্দের 4 থেকে এখন শুরু হবে। হ্যাঁ,
মাশাআল্লাহ, আপনাদের অনেক ধৈর্য।問題4、問題4。問題4は、絵などがありません。文を聞いて、1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。কোনো পিকচার নাই। 1番。明日、学校に行きますか？ 1、いいえ、休みですから。2、はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃいমানে গিয়ে আসুন, এটা হবে না। 3、いいえ、誰もいません。কেউ নাই, 1 নম্বর হচ্ছে উত্তর, হ্যাঁ? ইয়াসুমি দেশ কারা। 2番。ありがとうございました。1、いいえ、どうしました？ 2、いいえ、どういたしまして。 3、はい、どういたしました。 এটাও প্রথম থেকে শুনতে হবে। 1番。明日、学校に行きますか？ আগামীকাল স্কুলে যাবে? 1、いいえ、休みですから。না, ছুটি বলে যাব না, এটা হলো উত্তর ছিল। 2、হ্যাঁ? はい、いってらっしゃい。হ্যাঁ, গিয়ে আসুন। 3、いいえ、誰もいません。কেউই নাই। 2番。2 নম্বর। ありがとうございました。 আপনাকে ধন্যবাদ। 1、いいえ、 ইয়ে, どうしました？ ও, どうしましたか? কি হয়েছে? 2、いいえ、どういたしまして。 ইয়ে, এই 3、 আপনাকে যদি কেউ ধন্যবাদ দেয় তাহলে এই কথাটা বলবেন, ইয়ে দো ইতাশি মাসতে, যে না না, আপনাকেও ধন্যবাদ। 3 নম্বর অপশনটা কি ছিল? いいえ、どうしました？ কি হয়েছে? 2、いいえ、どういたしまして。 না না, আপনাকেও। 3、はい、どういたしました。 হাই দো ইতাশি মাসতে, হাই বলতে হয় না, হ্যাঁ? আরিগাতো দিলে হাই বলতে হয় না, বলতে ইয়ে 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 দো ইতাশি মাসতে। 3番。その本を貸してくださいませんか？ এই বইটা কি ধার নিতে পারবো? 1、はい、借りてください。 2、これは私の本です。 এটা আমার বই। 3、いいですよ。ই দেশিও, どうぞ。 দোজো। যে আমি কি এই বইটা ধার নিতে পারি? বলছে ই দেশিও দোজো, এই নাও, ধরো। 4番。 4 নম্বর। 本田さんはいますか？ হোন্ডা সান আছে কি? 1、もう帰りましたよ。 2、図書館にありますよ。 3、本はいりませんよ。 বলছে হোন্ডা সান আর আইমাস্কা, বলছে তোসো কান্নি আরিমাসিও, লাইব্রেরিতে আছে। 2 নম্বর। লিসেনিংটা হয়তো আপনারা বোঝেন নাই, একটা নয়েজ আসছিল এই জন্য। লেটস, 1 মিনিটের জায়গায় 2 মিনিট লাগলো, এই তো, এতটুকুতে কি হবে? 4番。 4 নম্বর। 本田さんはいますか？ হোন্ডা সান আছে কি মানে একজন মানুষের কথা বলছে। 1、もう帰りましたよ。 মৌ কারি মাসটাও অলরেডি চলে গেছে। 1 নি। নম্বর হচ্ছে উত্তর। 図書館にありますよ。 লাইব্রেরিতে আছে। 3、本はいりませんよ。 বই দরকার নেই, অর্থাৎ 1 নম্বর উত্তর, হ্যাঁ? মৌ কারি মাসটাও অলরেডি ফিরছে। হ্যাঁ, 2।
আপনার মৌকারি মাসতে হবে, 1 নম্বর হবে উত্তর। 5番、リンゴはいくらですか ?1、 3つです。 এখানে কোশ্চেন করছে ইকুরা দেস্কা, বলছে মিৎসু দেশ, হয়েছে কি? হয় নাই। 100円です。 100 ইয়েন, এটা হলো উত্তর। 3、 食べに行きます。 খাইতে যাব। এইটা হচ্ছে হিয়াকু ইয়েন, যেটা বলছে ওইটা হলো উত্তর। হ্যাঁ, 2 বলছে হিয়াকু ইয়েন। 6番、 6 নম্বর। 駅まで何で行きますか？ হ্যাঁ, এই স্টেশন পর্যন্ত কি দিয়ে যাবা? 3分です。 এখানে এই লিসেনিংটা আবার একটু শোনেন। হ্যাঁ, আমি এটা অফ করে ফেলছিলাম এখান থেকে। হ্যাঁ, 食べに行きます。 6番、 6 নম্বর। 駅まで何で行きますか？ স্টেশন পর্যন্ত কি দিয়ে যাবা? 1、 3分です。 3 মিনিটে যাব। 2、はい。何ですか হয়, কি হয়েছে? 3、 自転車です。 জিতেন সাদে ইকিমাস, মানে সাইকেল দিয়ে যাব, অর্থাৎ উত্তর ছিল এইটা। কোশ্চেন ছিল কি দিয়ে যাবা, তার মানে কি আমি কোনো একটা কিছু দিয়ে যাব, বাস, ট্রাক, সাইকেল, পাইলট, বিমান, এগুলাতে না, এবারে তো উত্তর হইতে পারে না, এই জন্য এইটা। তো এটা শোনাইলাম। অ্যান্ড আজকের লিসেনিংটার ফুল ভিডিও আছে, অবশ্য দিয়ে দেওয়া হবে, আপনারা পাবেন ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড জানি আজকের ক্লাসটা অনেক বোরিং ছিল আপনাদের, অনেক লং টাইম ক্লাস করাইছি, দুঃখিত রে ভাই, তবে কষ্ট করতে হবে এখন, যেহেতু একদম শেষ পর্যায়ে আছেন আপনারা। অ্যান্ড গাম্বাতে করেন, অ্যান্ড জাপানে আসেন, অ্যান্ড এসে জাপানকে একটু এনজয় করেন আর কি, ইনশাল্লাহ, তাহলে ভালো কিছু হবে। হ্যাঁ, অ্যান্ড ভয়ের কিছু নাই। আজকে আমাকে কয়েকজন নক দিছেন যে হচ্ছে কেন ওই কি শুনছে ভুলে গেছে এখন। ওকে, নেক্সট ক্লাস হয়তো বা এই বিষয়ে কথা হবে, যেহেতু আপনাদের এখন সামনে পরীক্ষা, আপনারা 2 মিনিট বেশি সময় পেলে আপনাদের 2 মিনিটই লাভ। পড়াশোনা করেন, ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে। হ্যাঁ, সবাই গাম্বারতে করেন, মাশাল্লাহ কথা হবে ইনশাল্লাহ। আপনাদের সাথে তো আসলে ভয়েস অন করে দিলে তেমন কথা বলে মজা পায় না, মেসেজটা একটু অন করে দিই, যদি কারো কিছু বলার থাকে বলেন, আমি শুনি। জি, 1 মিনিট 2 মিনিট একটু সবার কথা শুনি, এটা খুবই জরুরি। কার কী সমস্যা হচ্ছে আসলে তো এটা বোঝা যায় না। মেসেজটা অন করে দিছি, কারো কিছু বলার থাকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, খালিদ হাসান রোহান, আপনার জন্য তো অবশ্যই দোয়া, সবার জন্য দোয়া। এই যে আমার সাথে কথা বলবেন কেন, নাম্বার দেওয়া আছে দেখেন কমেন্ট বক্সে একদম ফার্স্টে, ওইটাতে মেসেঞ্জারে নক দিলে অবশ্যই কথা বলা যাবে এক সময়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাসের রেকর্ড আছে। না, এই লিসেনিং এর থেকে হার্ড হয় না। দেখেন, আমাকে যখন তখন ফোন দিলে আসলে আমি ধরতে পারি না, এটা একটু টাফ। মানে জাপানের আপনার কর্মপরিবেশ সম্পর্কে হয়তো বা জানা আছে। আমি এই ভিডিওটা এখন অফ করে দিই। হ্যাঁ।